آپ نے यहाँ से کہا उधर से علم छोड़ غیب के کا आवाज आ انکار रही کرنے والا کافر ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نبی کے علم غیب کا انکار کیا کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلا تھا, اللہ کے نبی کو پتا نہیں. کہاں کہا کہ علم غیب نہیں تھا؟ یہ تو لکھ رہے ہیں کہاں کیا کہ لکھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا کل آنے کا اور وعدہ کے وقت آئے نہیں. ہاں اسے کیا ہوا کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلا ہاں ہے. ہاں دیکھا تلاش کیا تو پلنگ کے نیچے ہاں کتے کا پلے تھا, ہاں. اور پلنگ کے نیچے کتے کا پلا اللہ کے نبی کو پتا نہیں. تلاش کرنے کے بعد نکلا پلنگ کے نیچے سے. تو اس سے جبرائیل یہ امین ثابت بتانے ہوا کے کہ بعد جہاں کہ کتا ناپاک ہوتا ہے, ناپاک گھر میں ہو اس سے کتا یہ اور ثابت ناپاک ہوتا تو ہے آپ تو مجھے خالی بولنے دے عالمی رہے ہیں آپ اللہ کے رسول کے عالمی ثابت کرتے ہیں. کیسے آپ لوگ ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں. اسی مسئلے کو ہاں, تو پلنگ کے نیچے بتانے کتے کے کا لیے پلا تھا, اللہ کے نبی کو ایسی پتا نہیں باتیں چلا. یہ بعد میں جبرائیل نے بتایا, تلاش کیا تو پتا چلا. آپ اللہ کے رسول کے لیے بہت وہ کرتے ہیں. ابھی تو سمجھے سنے نہیں. نا, ہاں میرے پاس کیا بول رہا ہوں میں فہیم ہاں صاحب, یہ میرے پاس نعمت الباری ہے, فی صحیح بخاری ہے. مولانا سید صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایک ذرا ہٹ جائے نا, وہاں سے آواز آ رہی ہے. آپ مکمل تعریف کیجیے, آپ ہاں, تعریف کیجیے, اس کے بعد ہم یہ بتاتے میرے ہیں. پاس کتاب ہے, اس سے میں پڑھ رہا ہوں. سنیں ارے بھائی آپ خالی سناتے مشرکین کا جائیں, ذبیحہ ہونے کی میں وجہ کیا سے بھی بول رہا نجس ہوں. تھی. تو اس نجاست کے اس کے بعد آپ نماز کس طرح پڑھ رہے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت آپ سجدہ میں تھے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے پشت پر کیا رکھا ہوا تھا. یعنی نبی علیہ السلام کی پشت پر اونٹ کی وزی رکھ دی گئی, اللہ کے رسول کو پتہ نہیں کہ آپ کے پشت پر کیا رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک تو میں نے ثابت اس کا کیا, اور ایک کتاب میرے پاس ہے تنویر الابصار بنور نبی المختار, محمد اشرف سیالوی صاحب کی کتاب ہے. ان کا لقب دیا گیا امام المناظرین, اشرف العلماء, علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی. وہ لکھتے ہیں کہ ولا اعلم ما وراء هذا الجداد, میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. وما ادری ما يفعل بي ولا بكم, میں نہیں جانتا آپ میرے ساتھ اپنا کیا نام کیا کیوں جائے گا. بدلے ہیں؟ آپ نے اپنا نام عبداللہ بتایا ہے نا؟ عبداللہ بتایا ہے, ابو عبداللہ بتایا تھا میں نے. اور اس سے آپ تو لگ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, آپ سے پہلے بات ہوئی تھی نا, کیا نام ہے آپ کا؟ اصغر علی نب تو نہیں ہے آپ؟ ہاں, ہاں, تو آپ سے اس پر بات ختم نبوت پر باتیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا؟ کس پر؟ شاید ہاں ہاں, آپ سے ہوئی جو تھی. میں نے حوالہ دیا میرے انہوں نے کہنے لکھا مطلب آپ جتنا جو بتائیے آپ نے پیش کیا ہے, ان کا بیان دکھائیے. چاہے اعلیٰ حضرت کو, مفتی احمد یہاں کے علم غیب رسول کو نہیں ہے. ہٹ جانا ہٹ جائیں. کیا حلہ کروا رہے ہیں شور مرد. آپ تنہائی میں ہو کے گپ کیجیے, پھر اچھے سے بات کریں گے. دیکھیے قرآن پاک کی آیت سنیے, قرآن پاک کی آیت سنیے. ہاں, قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. یہ اس کا شان و نزول یہ ہے, علم غیب پر ہی اعتراض کیا گیا تھا. ان کے شان نزول یہ ہے, در منصور میں لکھے ہیں, ایک صحابی کو اونٹ گم ہو گیا. کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو میں پڑھ رہا ہوں, اس سے قرآن شریف کا پڑھ رہا ہوں. ترجمہ کس کا ہے؟ یہ ہے ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کا. آپ اپنے اعلیٰ سے مجھے بس کر رہے ہیں آپ. شان نزول ہم کہاں سے بتا رہے ہیں؟ میں کیا بول رہا ہوں, در اپنے منصور سے, اعلیٰ کا حوالہ مجھے دے رہے ہیں آپ. در منصور سے, ارے میری بات سنیں نا, علامہ جلال الدین سیوطی کی ارے میں تفسیر کیا سے. بول رہا ہوں سنیں نا. فہیم صاحب, آپ جو حوالہ دے رہے ہیں آپ کے اعلیٰ سے قرآن سے. قرآن شریف کا ہم آیت قرآن کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, آیت میں کوئی غلطی کرنا. کس کتاب کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں آپ کس کتاب کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں؟ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں, کنز الایمان سے پڑھ رہا ہوں. ترجمہ سے نا کہ تفسیر سے؟ پہلے تفسیر بعد میں بتاؤں گا, تفسیر کہاں اس کا حوالہ میں دوں گا. آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمہ ہے تفسیر ہے, کیا ہے یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں. ترجمہ کس کا ہے؟ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا. تو آپ اپنے اعلیٰ کا ترجمہ ہمیں سمجھائیں گے؟ آپ ترجمہ کر دیجئے, ٹھیک ہے, آپ کر دیجئے, ہم آیت پڑھتے ہیں. آپ ترجمہ کر دیجئے, میں آیت تو صحیح پڑھ کو کہیں پڑھ سکتا ہوں. میں آیت پڑھ رہا ہوں, آپ ترجمہ کیجئے, ٹھیک ہے, آپ ترجمہ کیجئے.
सुनो मेरी बात सुनो। आपके आला हज़रत का हम जो बता रहे हैं, जो हवाला दे रहे हैं, हवाला पेश कर, लेकिन आप इसमें दिखाइए उनका कि उन्होंने कहा कि इल्म गैब नबी के लिए नहीं है, चाहे मुफ्ती अहमद यार खान की हो या आला हजरत की हो या किसी और की भी हो। हाँ समझे तो ना? मैंने जब अभी मैंने जो अल मलफूज का हवाला दिया, मलफूज में कहाँ लिखा है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं है? अरे मेरी तो सुनो यार, मेरी तो सुनो यार। मैंने जो हवाला दिया अल मलफूज से, एक तो कुत्ते का पिल्ले का मतलब पलंग के नीचे था, पता नहीं चला, उससे हवाला दिया, उससे आपने समझा नहीं, उसी से अल्लाह ने फरमाया, उससे ये साबित किया है कि जिसमें कुत्ते होते हैं वहाँ फरिश्ते नहीं आते, वो यहाँ मसलियत है, यहाँ इल्म गैब का इससे नफी लाजिम नहीं आती है। हाँ मेरी बात सुनना। तो सब मेरी बात सुनना, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो आने का वादा किया और आए नहीं, अल्लाह के पता नहीं चला, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? वो मसलियतन होती है। आप इसमें लिखा है जोहूल, वक्ती तौर पर जोहूल अल्लाह के नबी को हो सकता है, ठीक है ना? क्या होता है? मसलियत जब होती है तो जोहूल का मतलब होता है जब तक के लिए, कुछ देर के लिए ध्यान को हटा दिया जाता है, और उसके बाद वो कुरान की आयत नाजिल हो जाती है, इसी को जोहूल, जिसको आपके आलिम लिख रहे हैं वक्ती तौर पर अगर नबी वसल्लम मुतालिक एक अकीदा रखे कि इल्म गैब नहीं था तो काफिर है। हाँ, तो आप कह रहे हैं वक्ती तौर पर ऐसा हो सकता है जी? आप कह रहे हैं वक्ती तौर पर ऐसा हो सकता है क्या वक्ती तौर पर? तो आपने आला जो काफिर बता दिया। अकीदा रखना और वक्त, इसका ये तावील है वक्ती तौर पर उनको जैसे इल्म नफी नहीं आती है, इल्म की नफी की दलील नहीं होती है। हाँ, मसलियत जब होता है तो जैसे वक्ती तौर पर भी अगर ये कोई कहे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फलां चीज का इल्म नहीं था तो भी ये कुफ्र है। तो ये जानते हैं इससे मतलब क्या होता है? वक्ती तौर पर अगर ईमान के हाथ धो बैठे तो भी कुफ्र है, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वक्ती तौर पर जहूल इसलिए होता है कि कुरान की आयत नाजिल होनी है, तो फिर वो अल्लाह ताला रसूल के फिर इल्म गैब ध्यान हट जोना से इल्म के नफी लाजिम नहीं आती है। हमको बहुत सारा मालूम है, वक्ती तौर पर हम नहीं दिखा सकते या नहीं बयान कर सकते, उससे हमारी इल्मी साबित नहीं होती, इसका मतलब यही होता है। तब क्या आपके आलिम जो लिख रहे हैं, क्या आप समझते हैं? आपके आलिम क्या मतलब? आप कुछ समझा कीजिए आप। मैं समझा रहा हूँ ना, आप जो मैं नहीं, आपने समझा नहीं है। फहीम साहब आप जो हवाला दे रहे हैं आपके घर से दे रहे हैं, और मैं जो हवाला दे रहा हूँ हमारे घर से, मैं आपके घर से दे रहा हूँ जी नहीं। और ये आपके जो है, आप इससे वो नहीं कर सकते हैं। आप जो है इसको बताए हैं माफिल अरहम का वाक्य जो बयान कर दिया है आपने अपने बुजुर्ग के लिए, वो मानना ही होता है। जब आपने उसको माना नहीं तो लिखा क्यों? और इल्म गैब कश्फ में शामिल नहीं है, मफातिहुल गैब कश्फ में नहीं आ सकता है। मफातिहुल गैब इल्म गैब अल्लाह के लिए खास माना है, ये कश्फ इसके जरिया नहीं हो सकता है। जो अल्लाह के लिए खास होता है तो किसी जरिए से किसी को हासिल नहीं होता है। क्यों मानता है अल्लाह के नबी के लिए? क्या मैंने नहीं माना, आपने माना है ना। मफातिहुल गैब अल्लाह के लिए खास माना है, मैं तो कहा कि अल्लाह के रसूल के लिए है। हम इल्म गैब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी लिए नहीं मानते हैं। और आपके आला हजरत ने भी वही कहा है, खान ने भी वही कहा है। दिखाया नहीं ना, समझाने कुछ ना, कौन कहा है? अल्लामा गुलाम रशीद कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी के पीठ पर ऊंट की उजरी था, अल्लाह के नबी को पता नहीं चला। अरे भाई, उससे क्या होता है? जो लफ्जी जो हदीस में तर्जुमा करना ही पड़ेगा, उसके बाद क्या उनका ये दिखाइए कि वो नहीं, वो कहता हो कि मैं इल्म गैब नहीं मानता हूँ या अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था, ये बताइए, ये बताइए, उसका दिखाइए अकीदा। बिल्कुल साफ अकीदा है, दिखाइए ना। कौन एक काम करें आप कुरान की एक आयत पेश करें इल्म गैब दो लफ्जों के साथ, जहाँ साबित है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म और गैब दोनों दिया। इल्म गैब अभी आपका जवाब मैं दे रहा हूँ, आप ये पहले पढ़िए। आप कलमा क्या, इस्लाम का कलमा पढ़िए। तो कौन सा कलमा जो आप पढ़ते हैं, इस्लाम का कलमा जो है, पढ़ के बताइए। पढ़िए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप दिखाइए कुरान में एक ही जगह दिखाइए, कहाँ है? हदीस से साबित है कि नहीं, कुरान से मैं एक जगह दिखाई। अभी आपने इल्म गैब एक जगह साबित, जैसे आपने सवाल किया वैसे आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप दिखाइए एक जगह।
बता रहा हूँ। दिखाइए। इसमें सुनो मेरे बच्चे, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में न आपका इख्तिलाफ है, न मेरा इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ नहीं है ना, मान रहा हूँ इख्तिलाफ नहीं है। खामोश रहो। हाँ बोले आप दिखाइए एक जगह कुरान शरीफ में, जब इतनी मोटी बात, एक बुनियादी कलमा है, एक जगह नहीं है और उसको आप नहीं दिखा पा रहे हैं। एक जगह अल्लामा है, उसकी तफसीर जलालुद्दीन सूती ने कर दिया कि अरे सुनो यार, गायब वो मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे सुनो यार, नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह हर नबी के लिए था। मैं हर नबी का ला इलाहा इल्लल्लाह था। सुनो, नहीं जाना मुझे, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। सर जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ यार, जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह हर नबी ने इसको इस्तेमाल किया, ठीक, आखिर नबी ने इस्तेमाल किया। नबी आए, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद ये बदलता रहा। मूसा कलीमुल्लाह, आदम शफीउल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, है इस्माइल इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये बदलता रहा। ठीक है, ये तब्दीली होती रही। अरे भाई तुम आप क्या क्या बात कर रहे हैं? सुना, हमारे नबी आए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, अब सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान में 2 जगह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक नहीं। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, एक जगह दिखाइए। हाँ मेरी बात सुनना, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दीजिए। अब जो चीज कुरान में नहीं है हदीस से तलाश करेंगे। तो आप मुझे हदीस से साबित करें, एक हदीस पढ़ करके क्या, जहाँ अल्लाह ने ऐसा कहा हो कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दिया हूँ, इल्म गैब या आलिमुल गैब है या इल्म गैब दिया हूँ। ये हदीस पढ़कर सुनाए मुझे आप। हाँ हदीस से सुनाए, हदीस से मुझे हदीस से पढ़ कर सुना दें। हाँ क्या आप सुना दें इल्म गैब के बारे में? इल्म गैब 2 लफ्जों के साथ कि मैंने नबी को दिया हूँ। क्या इल्म गैब? आप ये दिखा दे कुरान शरीफ के मैंने नबी को इल्म गैब नहीं दिया है। मैं हदीस की ना आप दिखा दे, है ना दिखाइए, दिखाई पढ़िए आप आयत पढ़िए। माशाअल्लाह। हाँ, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्तरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। माना कीजिए। हाँ माशाअल्लाह, माना कीजिए ना। हाँ, तुम फरमाओ मैं अपनी जान के भले बुरे का खुद मुख्तार नहीं। क्या नहीं? वो सब नहीं, आप ये बताइए कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने नहीं किया। वही जा रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने नहीं दिया। वही जा रहा हूँ, नहीं दिखाइए आयत वही जा रहा हूँ यार। हाँ, झूठ का इधर से उधर घुमा रहे हैं, इधर से उधर घुमा रहे हैं। मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, झूठ पढ़िए ना। तुम फरमाओ मैं अपनी जान के भले बुरे का खुद मुख्तार नहीं, यानी मुख्तार कुल नहीं हूँ, मगर जो अल्लाह चाहे। या मुख्तार कुल का इनकार हो गया। अच्छा, और अगर मैं गैब जान लिया करता, अगर मैं मालदार हो जाता, नहीं मालदार नहीं हूँ। फहीम रजा साहब, अगर औरत होती तो चला औरत नहीं है, तावील नहीं चलेगा। आप सीधा बताइएगा अल्लाह ने कहाँ फरमाया कि मैंने नहीं दिया। हाँ, मैं अगर मैं गैब जान लिया करता। इन्हीं की तफसीर देखिए क्या लिखा है उलमा ने, उलमाए मुफस्सिरीन ने। कौन सी किताब में? कौन सी किताब में? आप कौन सी इबारत पढ़े अभी देखिए, इसी में आपका जवाब उलमा ने दे दिया। आप तफसीर करो ना, कहाँ से जी तफसीर करो ना। अभी निकाल रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ उसी का। अभी उलमा आपकी कई किताबों से मैंने इल्म गैब का इनकार साबित किया है। इनकार है ही नहीं, आप साबित कैसे करेंगे? इल्म गैब का इनकार है ही नहीं। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ, देखिए वहाँ पर है जाति का इनकार है। देखिए वहाँ जाति का इनकार, मेरे मतलब आप सुनिए आखिर बात में, जहाँ जहाँ ये भी कहा गया है, जहाँ अपनी इल्म की नफी लाना उससे जाति मुराद है। जाति का इनकार क्या, ताई का इनकार नहीं किया गया है। किसने किया है? तक़सीम किसने किया है? ये उलमाए मुफस्सिरीन है। कौन सी किताब बताओ मुझे? अच्छा अभी दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सभी सारे दिखा रहा हूँ। क्या आपने इबारत पढ़ा है? क्या पढ़ा? लव कौन तो कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलिमुल गैब। आलिमुल गैब 2 लफ्जों के साथ नफी है, लेकिन 2 लफ्जों के साथ नबी के लिए देखिए यही इबारत तो आपने पढ़ा है। वलौ कुन्तु आलिमुल गैबा लस्तक क्या है, लस्तक्सरतु मिनल खैर। ठीक है, अब इस आयत के मुफस्सिरीन ने 3 मतलब बताए हैं। कौन सी तफसीर की? देखिए कौन सी किताब आपके पास? मैं जाल हक से ही पढ़ रहा हूँ।
نہیں نہیں نہیں، جال حق نہیں، ہماری کتاب پڑھیں آپ۔ جال حق سے نہیں، آپ کو جال حق سے مطلب کیا؟ آپ کا جو حوالہ دیا اس میں کھوجیے آپ۔ اس لیے کہ آپ کے عالم لکھ رہے ہیں، میرے پاس کتاب ہے تحفظ اہل سنت جماعت میں لکھ رہے ہیں کہ مگر یہ اتنے بڑے جاہل بے عقل ہیں کہ دلیل کے طور پر اپنی ہی کتاب پیش کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے عالم کہہ رہے ہیں اپنے گھر کی کتاب پیش کرنا، یہ جو ہے ایک بیوقوف اور بے عقل جاہل ہے۔ میری بات سنیے نا، ٹھیک ہے، میں ان کو کتاب نہیں، اس میں جو حوالہ دیا ان کو میں پڑھ رہا ہوں۔ نہیں نہیں بالکل نہیں، وہ نہیں چلے گا، ہم آپ کی کتاب کو مانتے ہی نہیں، آپ کے کلام الایمان کو بھی نہیں مانتے۔ میں آپ کو آپ کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں، اس لیے آپ کے نزدیک معتبر یہ ہے، آپ وہ حوالہ دیں جو ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک حوالہ اس میں غلط ثابت کر دیجئے، پھر نہیں معتبر ہوگا۔ پہلے ہم مانتے ہی نہیں، پوری کتاب ہی آپ کی آپ تب جان چھڑا رہے ہیں، آپ کی پوری کتاب دینا۔ ابھی کلمہ ثابت نہیں کر سکے قرآن سے آپ۔ ارے کلمہ قرآن ثابت ہے، کہاں قرآن صاحب ثابت کر سکا آپ نے؟ جب آپ آیت پڑھوں، ایک جگہ پڑھ کے دکھائیے، جیسے آپ نے ایک جگہ سلاد میں بھی پڑھا، علامہ تعلم پڑھا ایک جگہ، وما هو الغیب بدین پڑھا ایک جگہ، دونوں ملا دیا، علم غیب ثابت ہو گیا۔ آپ بتائیے آپ۔ فہیم صاحب نہیں، میں دونوں جگہ پڑھ دیا، دو آیت پڑھا، علم غیب ثابت ہو گیا، قرآن سے میں نے علم غیب ثابت کر دیا۔ چپ رہیے آپ، چپ رہیے، میں نے قرآن پڑھ کے آیت ثابت کر دیا علم غیب قرآن سے۔ ایک جگہ پڑھا ہے۔ میری بات سننا، آپ قرآن پڑھ نہیں پاتے ہیں، میری بات سننا، ہم پڑھ پا رہے ہیں۔ آپ نے کہا، سنو یار، آپ نے کہا علم غیب کی نفی میں آپ آیت پیش کر دیں، میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی، نہیں کیا، وہ نہیں کیا، بتائیے نا، سارے علماء ثابت کرنا کیا آپ کی انکار کرنا، یہ عقیدہ ہے، آپ اپنی مرضی جیب سے پیش کریں گے۔ جیب سے پیش نہیں کیا، کتاب سے پیش کیا۔ کون سی کتاب؟ آپ اس کو دکھائیے، جب دونوں آئے جب ٹکرو لاتی، میں جہالت کو نہیں مانتا، فتویٰ لگائیں مجھ پر آپ۔ جی اچھا ٹھیک ہے، وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ معلوم اس کے حوالہ دے رہا ہوں میں، وہ علامہ کا معلوم، اس کے بعد وما هو الغیب بدین حوالہ دے رہا تھا میں، آپ تو سن ہی رہے تھے، ولا یظہر ہاں علی غیبہ، اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں، علامہ کا معلوم تکن تعلم جو آپ جو پڑھ رہے تھے اس کے جواب دے رہا تھا فتاوی رضوی صاحب، سن ہی رہے تھے۔ ہاں دیکھیے فتاوی رضوی ہے، جلد 27 ہے، اس میں آپ کے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ یہ صفت ہے، ایک خاص صفت حضرت عالم الغیب و شہادہ کی ہے، علم غیب جو ہے ایک خاص صفت جو ہے حضرت عالم الغیب و شہادہ کی ہے جل وعلا، ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالی وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض والسماء، نہیں چھپتی تیرے رب سے ذرہ برابر چیزیں زمین میں اور نہ آسمان میں۔ آگے لکھتے ہیں اور اس کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا مطلقاً کفر ہے۔ کیا یہ علم غیب کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت، غیر خدا کے لیے ثابت کرنا مطلقاً قطعاً کفر ہے۔ مطلقاً ہے، مطلقاً جواب میں نے دے دیا ہے، قطعاً وہ ذاتی ہے، ذاتی کے لیے قطعاً کفر ہے، ذاتی صراحتاً کفر ہے، سری صاف کفر ہے، ذاتی جو ہے تو سراطن کفر ہی ہے، ذاتی جو مانے گا سراطن کفر ہی ہے۔ تصدیق کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے علم غیب ثابت کرنا کفر ہے۔ آپ عالم نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں اور آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ مطلقاً جب میں نے اس کا مطلب آپ کو سمجھا، مطلقاً کا مطلب کیا ہوا، آپ کو کیا سمجھا آپ نے؟ قطعاً کفر ہے، تو ذاتی قطعاً نہیں ہوتا ہے، سری کفر ہے، ہاں جتن، اس لیے تو کہا مطلقاً علم غیب سے، یعنی بالکل قطعاً لفظ استعمال کرو، قطعاً بول رہا ہوں، قطعاً تو ہے یہ، ہاں پھر جب قطعاً کفر ہے اللہ کے علاوہ کسی کے علم غیب ثابت کرنا، آپ نبی کے لیے ثابت کرے کافر نہیں ہو رہے ہیں آپ۔ قطعاً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کے لیے نہیں ہو سکتا، نبی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا اعلیٰ حضرت کریں، کہاں لکھا ہے نبی کے لیے نہیں ہو سکتا؟ فتاوی رضویہ کیا لکھا ہے؟ 27 کیا لکھا ہے؟ کتنے مرتبہ بولو، سنتے نہیں ہو، چلاتے رہتے ہو۔ کیا لکھا ہے؟ ایک خاص صفت حضرت عالم الغیب و شہادہ کی ہے، اور لکھا ہے کہ اس کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر۔ علامہ کا مطلب نہیں مانتا میں نے، آپ دکھائیے، حوالہ بھیجیے۔ ماشاء اللہ، نہیں مانتے، اس میں بھیجیے، واٹس ایپ پہ بھیجیے، بنائیے۔ ہاں بھیج رہا عبارت اور ایک حوالہ دوں؟ نہیں بھیجیے، اور ایک حوالہ دوں؟ نہیں اس کو پہلے بھیجیے، آپ کے ہاں بھیجوں میں؟
समझा मुझे है नहीं कुछ, बस बकते जा रहे हैं। हाँ, आपके पास तो किताब है नहीं कुछ। आप उसके बाद अगर आप इसका दीजिए, आपका बनाता है व्हाट्सएप, और आपको जवाब देना है, और आप 5 मिनट आप बोलेंगे, कुरान से 5 मिनट आप बोलेंगे, 5 मिनट मैं बोलूंगा। और आपका जो आप पर जो इल्जाम रहा, जो अल्लाह के लिए खास था, आपने कैसे मान लिया है अपने देवबंदी बुजुर्ग के लिए, उसको अब साबित कीजिए। नहीं माना माना नहीं है, हम अकीदा नहीं बनाते। अकीदा ने किताब लिखे काय के लिए? किताब लिख जैसे आमिर उस्मानी ने कहा था आग लगाने के लगाइए। चले ऐसा ठीक है। फहीम साहब क्यों लिखा था? जो किताब सुनो मेरी बात सुनो, जो किताब में लिख दिया जाए वो अकीदा होता है जी। आपने लिखा कि बिल्कुल अकीदा होता है। अकीदा कहते किसको? अकीदा किसे? सुनो आपको यकीन नहीं था तो आपने लिखा क्यों? अकीदा जब मुंह से बोलेंगे तभी अकीदा होता है। अरे मुंह से बोलेंगे तभी अकीदा होता है। आपने दिल में मान लिया कि उसने ऐसा किया है, ऐसा है, उसको बयान करामत बयान कर रहे, सारे आलिम मान रहे हैं, दिल में जब मान लिया उसी मानने का मन अकीदा होता है। मानने का मतलब ईमान होता है। अरे सुनो यार, आपने कहा किताब में लिखने का मतलब ये है कि आपका अकीदा है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ आपके आला मलफूज में बात लिखा हुआ है, हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 10 के अंदर, शैतान नमाज पढ़ता है और नमाज में इस्तिग़फ़ार है, नमाज में सलाम है, नमाज में अल्लाह का कुर्ब है, नमाज में नबी की आंखों की ठंडक है। तो पता ही चला आपका अकीदा ये है शैतान अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, नबी पर सलाम पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, अस्सलात पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, और नमाज में अल्लाह कुर्ब है, शैतान आपके नजदीक अल्लाह का मुकर्रब बंदा भी है। ये आपने मान लिया कि जो अकीदा जो किताब में लिखा वो अकीदा ही बनता है। पता चला आपके नजदीक शैतान अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। कहाँ लिखा मुकर्रब बंदा? तो ये क्या नमाज पढ़ता है शैतान? क्या नमाज पढ़ता है? लिखा है किताब के अंदर कि मैंने देखा कि एक पहाड़ पर इब्लिस नमाज पढ़ रहा है, मैंने उसकी नई बात देखकर कहा कि तेरा तो काम नमाज से गाफिल कर देना है, तू खुद कैसे नमाज पढ़ता है? ठीक है। और उसने कहा कि शायद रब्बुल इज्जत तबारक व तआला मेरी नमाज कबूल फरमाए और बख्श दे मुझे। तो पता ही चला तो ये अकीदा आपका है। आपने कहा जो किताब में लिख दिया अकीदा बनता है, तो आपके नजर शैतान अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, नबी का पसंदीदा उम्मती है। क्या बोलना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता, इससे कहना क्या चाहते हैं? समझा तो अपना आपने कहा जो किताब में जो किताब में लिखी है अकीदा होता है। अरे तो आपके अकीदा होगा वो तो उसके बयान में क्या कि वो ऐसे शैतान ऐसा करता है, इस तरह बहकाता है, इस तरह करता है, वो इस्तिग़फ़ार करता है, लेकिन उसकी बख्शिश नहीं हो रही है उसका, इसलिए कुछ ने नबी की तौहीन की है। ये तो तुम्हारी बात नहीं लिखी हुई, यहाँ आपके वहाँ ताबिल कर रहे हैं। देखो एक बात क्या ताबिल किया? क्या ताबिल क्या? हाँ, आप ताबिल कर रहे हो। मेरी बात सुने, आपने एक बात कही किताब में क्यों लिखा? किताब में लिखने का मतलब ये है आपका अकीदा ही है। अगर किताब में लिख देने से अकीदा बन जाता है, मैंने आपको घर साबित किया अकीदा नहीं होता। मैंने आपको कहा आपकी किताब से, आपके हकीमुल उम्मत की किताब से, कि कश्फ करामत जो है वो अकीदा नहीं होता, फिर भी आप जबरदस्ती अकीदा ठुकराने की कोशिश कर रहे हैं। करामत अकीदा नहीं होता है। आपके हकीमुल उम्मत ने लिखा है क्या? अरे कितनी बात सुनाऊं तुमको मैं? किसके लिए बोला? नबी के लिए किताब है, सुनो, अंबिया के लिए बोला। हयात हकीमुल उम्मत अहमद या खान नईमी सफा में 182 लिख रहा है अकायद के मामला में न होंगे, आप तारीफ नहीं कर सके, जरूरी है। इनमें गैब जो अल्लाह के लिए मानते, आप तारीफ कीजिए, तारीफ कीजिए, सही तारीफ। और तारीफ मैंने कर दिया। कहाँ? क्या तारीफ मैंने कर दिया और आप दोबारा कीजिए ना, साबित कर दिया। आप दोबारा कीजिए ना। क्या आप दोबारा तुम वॉइस बढ़ाओगे? मैंने काफी साबित कर दिया। तारीफ करके दिखाइए ना। काफी साबित किया ना आपको? क्या नहीं, मैं इल्मे गैब की तारीफ कीजिए ना। अरे आपकी तारीफ कर दी, मैं कितने बार करूं? तारीफ से तो साबित हो जाता है कि अल्लाह के रसूल इल्मे गैब है। अरे कुरान की आयत मैंने पेश किया, कुरान की आयत आपने कहाँ पर पेश किया? मैंने पेश किया। सुनो, आपने कलमा तो साबित कर ही नहीं सका। सुनो, जिस तरह मैंने कुरान की आयत पेश की। अरे सुनो यार, नहीं, इससे पहले आप भागे वहाँ खत्म नबूवत पर आप भागे हैं। मुझे फैज साहब, ये चिल्लाने का हम दलील है क्या? नहीं, चिल्लाने में आप इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से एक टाली दूसरे टाली, एक दल दूसरी टाली। आपने कहा कि कुरान से साबित करें कि इल्म गैब नफी, पहले कलमा तो साबित करें। सुनो यार, आपने कहा, फिर सुनो यार, आपने कहा कुरान साबित करो कि नबी अलैहि सल्लम के इल्म गैब नहीं दिए गए। मैंने कुरान की आयत पेश की, नहीं वो कहाँ क्या मुझे नहीं दिया। अगर मैं जानता, बहुत लगता है, अगर मैं जानता ये कर लेता, इससे बहाना होता है। इससे आजिज़ी लाज़िम होती है, सरकार की आजिज़ी करना, उन्हें तस्लीम नहीं किया। आजिज़ी करना एक अच्छी सिफत है। आलिम होते अगर इनमें आजिज़ी करता दिखाता है, अल्लाह के रसूल ने दर्स दिया है। अरे सुनो यार,
آپ نے کہا کہ یہاں پہ ذاتی علم کا انکار ہے، تو آپ کے اعلی حضرت بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ غیر خدا کے لیے علم غیب کا ماننا ایک کفر ہے۔ کون کہہ رہا؟ آپ کے اعلی حضرت نہیں کہہ رہا، جھوٹے ہم ادھر سے ایک بات سے اٹھتے نہیں، ادھر سے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ سنو میرے پاس آپ بات نہیں کرتے، 50 کتاب خالی جھوٹوں پر پیش کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، میرے پاس دیکھو، میرے پاس کتاب ہے، ایک ہے یہ فتح والا سے جو 27 ہے، صفحہ نمبر 145 ہے، لکھ رہا ہے تو فرما اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو یہی اس سے کیا مطلب آیا ہوں، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیب صرف خدا ہی کو ہے، اللہ کے نبی سے اللہ کا سمجھا کہہ دو جس نے ذاتی علم صرف خدا کے عطا ہی نہیں۔ سنو، اور ایک ہے میرے پاس تنویر الخواصر الحاضر الناظر محمد اللہ حوالہ نہیں چاہیے، مطلب آپ حدیث سنیے، حدیث پاک سنیے۔ ہاں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ مشکات شریف سے۔ کون سی کتاب آپ کے پاس؟ کتاب کون سی ہے؟ مشکات شریف ترجمہ والا ہے۔ مصنف کون ہے اس کا؟ مصنف یہ شاہجہاں پوری ہے۔ شاہجہاں پوری مشکات شریف لکھی ہے؟ جی، مشکات شریف شاہجہاں پوری نہیں لکھی ہے، ترجمہ اس نے کیا، ہم اصل عبارت پڑھیں، یہی آپ کے اندر میں پوچھ رہا ہوں مشکات شریف آپ پڑھ رہے ہیں، بولے مشکات شریف ہے، مشکات شریف کا مصنف شاہجہاں پوری ہے؟ نہیں، مطلب اس کا ترجمہ والا ہم پیش کر رہے ہیں، آپ نے پوچھا کون سا؟ کس کا عالم ہے شاہجہاں پوری؟ جی، کس کا عالم ہے کیا شاہجہاں پوری؟ کس کا عالم ہے؟ کس کا عالم ہے اس کو پتا، اس کے بارے میں پتا نہیں کس کا عالم ہے۔ حوالہ دے رہے ہیں آپ اس کا ترجمہ آپ کو، ہم اب عبارت پڑھ رہے ہیں، نہیں، ہمیں وہ حوالہ دیں جو ہمارے نزدیک معتبر ہو۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ کا اعلیٰ حضرت سنیے نا، آپ کے نزدیک معتبر ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت کے کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی جو دیا تھا آپ نے، ایک بھی بتا سکا آپ نے؟ کون سا؟ اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے ثبوت پر 1000 کتاب لکھی تھے۔ ارے آپ اعظم کے علماء کو سمجھا دیا اعلیٰ حضرت، آپ مطلق کی جہاں مطلق کی نفی ہے وہاں آپ نے جوڑ دیا، جہاں ذاتی کی نفی ہے وہاں اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ نے سمجھا پتہ نہیں کس کا عالم ہے وہ۔ عبارت پڑھنا ہے، سننا ہے، بحث کرنا ہے، موجود کیجیے اور بحث کیجیے، 5 منٹ دیجیے، خالی 5